السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ سے متعلق تیسری نشست کی گفتگو ہماری یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جو چلتی ہیں کئی ملکوں میں اس پر بین لگ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں تقریباً 2006 میں اقتصادیات کی طرف سے، ماہر اقتصادیات کی طرف سے اور اکنامک کی طرف سے یہ تاکید کی گئی تھی اور ایسی کمپنیوں پر پولیس نے چھاپا بھی مارا تھا کہ اس طرح کی کمپنیوں کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس سے اکنامک کو اور ملک کی ترقی میں کافی نقصان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی پڑوس ملک میں اس طرح کی کمپنیوں کو دھوکہ، غیر اخلاقی اور ناجائز لین دین شمار کر کے اسے بھی وہاں پر بھی ایسی کمپنیوں پر بین لگایا جا چکا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے ادارے سے ایک سہمائی مجلہ نکلتا ہے، سہمائی بحث و نظر کے نام سے۔ اس میں ایک مقالہ مستقل اسی پر تھا اور بعض کانفرنسوں میں، فقہی سیمیناروں میں تجارتوں کے جو مسائل پیش کیے گئے، ان میں اس طرح کے مستقل مسائل جب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں حرام ہونے کے فتاوی کہ کن کن دارالافتاء نے اسے حرام قرار دیا ہے اور کن کن ملکوں میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، پوری رپورٹ جب آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ملک اور کوئی دارالافتاء اسے حلال قرار نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی امریکہ میں بھی اس کمپنی پر بین لگ چکا اور اس پر جال سازی اور ملمہ کاری کا الزام لگا کے ایسی کمپنیوں کو ملک کی خاطر ایک دشمن قرار دے کر ایسی کمپنیوں پہ بین لگایا جا چکا ہے۔ جاپان میں بھی 1998 میں ایم وے اور اس طرح کی دوسری کمپنیوں پر مستقل پابندی لگائی جا چکی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جاپان ہندوستان سے کس قدر ترقی پر ہے، ویسے ملک میں پابندی لگائی جا چکی ہے، تو ہم اپنے ملک میں ایسی کمپنیوں سے جڑ کر کیسے ہم اسے اپنی ملک کی ترقی یا اپنی ذات کی ترقی سمجھ سکتے ہیں؟ اور بعض جو علماء یا اہل علم حضرات، بڑے ادب سے ان کی شان میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ کس منہ سے ہم لوگوں کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ آپ یہ شیمپو یوز کیجئے، آپ یہ صابن یوز کیجئے، آپ یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کیجئے۔ جس زبان سے قال اللہ قال رسول نکلنا چاہیے، جس زبان سے قرآن و حدیث اور مسائل بیان ہونی چاہیے، آخرت اور دنیا سے متعلق ضروری مواد جو اللہ اور اس کے رسول کی مزاج سے متعلق ہونا چاہیے، مطابق ہونا چاہیے، وہ بیان کرنے کے بجائے ہم ایک بازاری شخص کی طرح اسے ہم کسی دوسری کمپنی کے بنائے ہوئے شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کی تعریف کرنے لگے ہیں، جبکہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی اثر و رسوخ اور دلیل کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی کسی جاہل سے سنا، ہم نے بھی اپنے جیسے کسی ممبر سے سنا جس نے جھوٹ اور مکاری سے اس پروڈکٹس کی تعریف بیان کی۔ اب اس تعریف کے جملے ہمیں سکھائے گئے، بار بار سنائے گئے اور وہی جملے ہم دوسروں تک نقل کر رہے ہیں اور بڑے اعتماد سے نقل کر رہے ہیں۔ کس قدر ہمیں تعجب اور افسوس کرنا چاہیے ایسے موقع پر کہ ہمیں تاریخ، سیرت اور کتب حدیث اور کتب تفسیر سے متعلق باتیں یاد ہونی چاہیے، ہم پروڈکٹ سے متعلق کسی یہودی کمپنی کی معلومات اور اس کی سامان سے متعلق تعریف کرنے کے لیے بیٹھے اور جھوٹی تعریف کرنے کے لیے۔ اور بنیادی خرابی اس کی یہ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پورا نظام یہ ممبر سازی پر جڑا ہوا ہے۔ میں 10 آدمی کو ممبر بناؤں، 10 آدمی 100 آدمی کو ممبر بنائیں، 100 آدمی 1000 کو ممبر بنائیں، 1000 آدمی 10,000 کو بنائیں، 10,000 1 لاکھ کو بنائیں۔ ممبر بنتے رہیں گے، آپ کو انکم آتی رہے گی۔ ممبر بند ہو جائیں گے تو آپ کی انکم بند، یعنی کمپنی بند ہو جائے گی۔ مصنوعات اور سامان اس میں اہم نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی خرابی ہے کہ ایسی کمپنیاں مستقل اور دوام کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا تھا منصف میں 1428 ہجری کے اخبار میں، آج سے 10-12 سال پہلے، کہ اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں، اگر مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ ایک شہر میں 10 لاکھ آدمی رہتے ہیں،
4 कंपनियां वहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग की कर रही हैं और हर कंपनी के मेंबर बनते जा रहे और वहाँ के 10 लाख आदमी मेंबर बन गए। अब आगे कोई शख्स है ही नहीं मेंबर बनने के लिए, तो अब कंपनी चलेगी कैसे? क्योंकि ऊपर के लोगों को जो कमीशन मिलता है वो नीचे के लोगों के मेंबर बनने पर ही मिलता है। तो अब मेंबर बनने के लिए कोई फ़र्द है ही नहीं, तो ऊपर के लोगों को कमीशन मिलेगा कैसे? और दूसरी बात यह है कि क्या किसी मुल्क और शहर के 10 लाख आदमी हों और वो 10 के 10 इन्हीं 4 कंपनियों से जुड़कर और इसी का प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल करें, दूसरों का बिल्कुल बैंड हो जाए और इस्तेमाल ना करें? ये भी कोई समझ में आने वाली बात है? आप पूरे 10 लाख को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आप 10 लाख पब्लिक पूरी इन्हीं 4 कंपनियों को के सामान को यूज़ करे, दूसरों की कंपनियों के सामान को यूज़ ना करे? तो बुनियादी खराबी यह है कि इस तरह की कंपनियां मुस्तकिल चल ही नहीं सकती हैं, मुस्तकिल तौर पे इनका दवाम होता ही नहीं है। और दूसरी अहम खराबी यह है कि आज तक आपको धोखा देने वाले, आज तक आपको झूठ बोलने वाले और मक्कारी करने वाले कोई ऐरा गैरा कोई बाहर का शख्स होता था, लेकिन ऐसी कंपनियों ने अपने ही लोगों से धोखा खाने का जाल बिछाया है। आपका दोस्त आपके सामने, आपका शागिर्द आपके सामने, आपका भाई आपके सामने, आपका रिश्तेदार आपके सामने आकर वो प्रोडक्ट्स की तारीफ़ करेगा और उन सामान के कुछ झूठ मूठ उसकी झूठी तारीफ़ करके जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है, अगर वाक़ियतन वो उतना फ़ायदामंद हो तो उस खुलेआम आए। जो चीज़ फ़ायदामंद होती है वो खुलेआम मार्केट में पाई जाती है, वो छुप कर नहीं बेची जाती है और उसे हर शख्स को ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए। तो आप ही का भाई, आप ही का दोस्त, आप ही का रिश्तेदार आपसे झूठ बोलकर आपको फंसने में मुब्तला करेगा। सीधी बात यह है कि ये कंपनियां फंसने फंसाने के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रहता है। हम किसी ख़ास कंपनी से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनियां हैं तकरीबन सब कंपनियों का यही हाल है कि आप ही का रिश्तेदार, आप ही की जान पहचान रखने वाले लोग आप ही के सामने झूठ बोलकर या इस तरह के कारोबार से मुताल्लिक मुलम्मा साजी करके इन सामान की तारीफ़ करेंगे, जिससे आप हजरात अपना ज़रूरत नहीं है उन सामान की आपको, उसके बावजूद भी आप वो सामान ख़रीदने पे मजबूर हैं, चूँकि आपको कमीशन का हिर्स है। आप मेंबर बनेंगे तो और मेंबर बनेंगे और तीसरे मेंबर बनेंगे, इस तरह मेंबर साजी की लालच और हिर्स में आप दूसरों को झूठ बोलकर वो सामान जिसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है, और फिर हर महीना 3000 5000 का टारगेट पूरा करना है, आपको वो पॉइंट्स लेना है। 100 पॉइंट्स अगर आपको आएंगे और 3 महीने आप इस तरह मुकम्मल करेंगे तो चौथे महीने आपको ऑफ़र मिलेगा। जो सामान आपके घर के इस्तेमाल का नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, महंगा सामान है, लेकिन कमीशन की चक्कर में आपको लेना पड़ता है। इस तरह का झूठ और मुलम्मा साजी। और माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि सूदी निज़ाम से इकनॉमिक को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना नुकसान नेटवर्क मार्केटिंग से पहुंचता है। सूदी निज़ाम को हराम क्यों करार दिया गया? कि इसमें जो मालदार है वो मालदार होते जाता है और जो गरीब है वो गरीब होते जाता है। माल और दौलत मुर्तकज़ हो जाती है, एक जगह जम जाती है। जो गरीब हैं वो गरीब ही रहेंगे, उनका खून चूसा जाएगा, और जो मालदार हैं वो और मालदार होते ही जाएंगे। इसलिए शरीयत ने मुनसिफाना तकसीम का मिजाज रखा दौलत की तकसीम में। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में देख लीजिए, अगर 1000 मेंबर जुड़े हुए हैं तो उनमें से आपको 1 2 4 5 50 आदमी ऐसे दिखेंगे जो बड़े हाई लेवल पर लाखों की इनकम उन्हें आ रही है। बाकी नीचे 900 से ज़ायद लोग वो होंगे जो उनकी खातिर मेहनत करके झूठ और मक्कारी में मुब्तला रहेंगे और दूसरों को इस जाल में फंसाने में मुब्तला रहेंगे। इसीलिए माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है, जिस तरह कैंसर का फोड़ा और कैंसर का ज़ख़म आहिस्ता 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 पूरे जिस्म को जहरीला बना देता है और पता भी नहीं चलता, जिस तरह जंग और दीमक जिस तरह किसी चीज़ को खा के ख़त्म कर देने के बाद पता चलता है कि वो चीज़ हलाक हो गई, ख़त्म हो गई, ऐसे ही इस नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्सा लेने वाले और दिलचस्पी दिखाने वाले इक़्तिसादियात को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जैसे कैंसर और दीमक नुकसान पहुंचाते हैं और पता भी नहीं चलता है। इसलिए बड़े ही अदब से गुजारिश है कि जो हजरात ऐसे भोलेपन में इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तौबा करें। हराम चाहे वो कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो,
اللہ نے اس میں خیر و برکت نہیں رکھی ہے۔ حلال چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس میں عافیت اور صحت رکھی ہے۔ اس واسطے اس سے جڑے ہیں تو توبہ کریں، اور آئندہ کسی کو اس ممبر سازی کے اس چین سسٹم سے جوڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔